اللہ یا رحمان اللہ 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 یا رحمان اللہ 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 یا رحمان اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین کرام، روحانی دنیا اور میں آپ کا میزبان شاہد مسرور۔ انسان دنیا میں مادی اشیاء کے پیچھے اپنا وقت اپنی زندگی برباد کرتا ہے، لیکن اس کے ساتھ اس کو یہ بھی پتہ ہے کہ جب وہ کسی مشکل میں پڑ جائے، جب وہ مشکلات کا شکار ہونے کے بعد اپنا سکون کھونے لگے تو اس کو باہر طور روحانیت کی طرف پلٹنا پڑتا ہے، کیونکہ انسان اصل میں اس دنیا میں جس پیغام کے تحت آیا، جس پیغام کو عام کرنے کے لیے آیا، جس مقصد کے تحت آیا، جس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے آیا، وہ براہ راست روحانیت سے موسوم ہے، کیونکہ دنیا میں انسان کی روح آئی ہے اور دنیا سے انسان کی روح کو ہی جانا ہے۔ یہ جسم دنیا کے لیے ہے، جسم کے ساتھ جو لوازمات ہیں وہ دنیا کے لیے ہیں، لیکن انسان جس روح کے ساتھ آیا ہے اور جس روح کے ساتھ جانا ہے، اس روح کی تسکین اسی روحانیت میں ہے کہ جس کے تحت ہم اپنے مسائل کا حل بھی تلاش کرتے ہیں اور ہم اپنے لیے سکون بھی تلاش کرتے ہیں۔ ہمارے رشتے، ہمارا تعلق، ہمارے معاملات، یہ سب کے سب دین اسلام نے جو تعلیمات ہمیں بخشی ہیں، اللہ تعالیٰ نے جو روحانیت کی قوت ہمیں بخشی ہے، اس سے ان سب کا حل ہمارے لیے ممکن ہے۔ اور اسی لیے روحانی دنیا میں ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، معروف اسلامک اسکالر، دنیا بھر میں جن کے علم سے لوگ فیض حاصل کر رہے ہیں، محترم بابا صاحب، اقبال بابا صاحب۔ اور محمد اقبال بابا صاحب وہ شخصیت ہیں کہ جنہوں نے آج سے نہیں تقریباً 15-16 سال سے اس ARYQ-TV کے پلیٹ فارم سے دنیا بھر میں لوگوں کی خدمت کی ہے۔ تو عالمی شہرت یافتہ اسلامک اسکالر محترم محمد اقبال بابا صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ پہلے تو میں سلام عرض کروں گا۔ السلام علیکم جناب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بابا صاحب، روحانی دنیا مقصد یہی ہے کہ دنیا بھر میں جو بھی لوگ ہیں بے شک انہیں ذہنی اور دلی سکون میسر آ سکے۔ بے شک جو بھی معاملات ہیں آپ رہنمائی فرماتے ہیں، اللہ کا کلام پڑھنے کے لیے ان کو دیتے ہیں اور اس کے ذریعے ان کی رہنمائی فرماتے ہیں۔ بے شک اللہ کی یاد میں ہی دلوں کا سکون ہے نا۔ واضح قرآن مجید کی آیت مبارکہ ہے کہ آج ہم سکون ہر جگہ تلاش کر رہے ہیں مگر سکون کہیں ہے نہیں۔ سکون ہے تو اللہ کی یاد میں ہے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، بے شک اللہ کی یاد میں دلوں کو سکون ہے۔ اور یہ سکون دل کو ہی چاہیے، اطمینان دل کو ہی چاہیے، یعنی اگر دل سکون کی حالت میں تو انسان کا پورا وجود سکون کی حالت میں ہے۔ بے شک میں آپ کی اجازت سے کالرز کی طرف جانا چاہتا ہوں انشاءاللہ تعالی۔ دیکھتے ہیں کہ پہلا ہمارے ساتھ جو پہلے کالر موجود ہیں وہ کون ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی تعارف کرائیے گا۔ جی، میں مہر بات کر رہی ہوں دبئی سے۔ جی فرمائیے گا۔ میں اپنے بچوں کے بارے میں پوچھنا چاہتی ہوں۔ آپ اپنے محمد فیض اور نیہا۔ محمد فیض اور نیہا۔ یہ دوائی کی دکان چلا رہے لیکن دوائی کی دکان میں فائدہ نہیں ہو رہا ہے۔ اچھا، آپ کا نام مہر ہے؟ مہر النساء ہے؟ مہر، صرف مہر ہے میرا نام۔ اچھا ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ، انشاءاللہ پوچھ کے بتاتے ہیں ہم۔ ایک اور کالر کو پروگرام کا حصہ بنائیں گے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جناب تعارف کرائیے گا۔ جی، میرا نام خلیل احمد ہے، خلیل صاحب کہاں سے فرما رہے ہیں؟ راولپنڈی سے۔ آپ کا اپنا مسئلہ ہے؟ جی، آپ کی والدہ کا نام؟ سردار بیگم۔ کیا فرمایا؟ سردار بیگم۔ سردار بیگم جی فرمائیے گا، کیا مسئلہ کیا ہے؟ 3 سال سے میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، بہت دوائیاں وغیرہ کھا لی ہیں لیکن آرام نہیں آ رہا۔ اچھا انشاءاللہ۔ میرے بیٹے کا مسئلہ ہے۔ بیٹے کا نام ہے عبد الرحمان۔ عبد الرحمان کی والدہ کا نام کیا ہے؟ ناہید اختر۔ ناہید اختر جی فرمائیے گا۔ اس کا بھی طبیعت ٹھیک نہیں رہتی، کھانا برابر نہیں کھاتا اور بہت پریشان رہتا ہے، ذرا یہ استخارہ کرانا اللہ تھا۔ سے اللہ تعالیٰ یقیناً صحت دے گا اور ہماری دعا ہے۔ بابا صاحب سے پوچھیں گے اور آپ کو بتائیں گے کہ آپ کو کیا پڑھنا چاہیے۔ ایک اور کالر ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ تعارف کرائیے گا۔
जी मैं साहिवाल से बात कर रही हूँ। मैंने अपने अब्बू के बारे में पूछना है। उनका नाम है फरोज अली। फिरोज़ अली साहब की वालिदा का नाम? सैद बेगम। सहर बेगम। सैद बेगम। सेहत बेगम। सैद बेगम जी। जी सैद बेगम है। तो अब्बू बीमार रहते हैं बहुत ज़्यादा, उनके ना हड्डियों का मसला है। अच्छा। डॉक्टर कहते हैं कि ऑपरेशन वगैरह करवाएं। तो हम्म। ये दूसरा मसला जी। मेरी बहन का है, उसका नाम है राबिया फरोज। और वालिदा का नाम? वालिदा का नाम है रियाज बेगम। राबिया और राबिया फरोज। फिरोज और जी फिरोज, और वालिदा का नाम है रियाज बेगम। जी। उनका मसला क्या है? जी वो पढ़ती है, लेकिन जैसे ही पेपर आते हैं तो वो बुक्स वगैरह बंद कर देती है। और कहती है मेरा दिल चाट हो गया, अब मैंने नहीं पढ़ना। तो अच्छा, पढ़ाई में दिल नहीं लगता है? जी पढ़ाई में दिल नहीं लगता, एडमिशन चला जाता है। अब वो एमए इंग्लिश करना चाहती थी, लेकिन उसने पेपर वगैरह नहीं दिए। ठीक। तो इस तरह से उसका इशू हो रहा है। तो प्लीज उसके लिए इंशाल्लाह बताते हैं आपको। एक और कॉलर हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जनाब तारुफ कराइए। जी मेरा नाम निसार अली है, मैं सक्खर से बात कर रहा हूँ। निसार साहब आपका अपना मसला है? जी मेरा अपना। आपकी वालिदा का नाम? मेरी वालिदा का नाम फहमीदा है। फहमीदा साहिबा जी, क्या मसला क्या है? मैंने 6 माह पहले शादी की थी, तो वो शादी नहीं कर सकी। आपकी बेगम जो थी उनका नाम? उनके ही कोई मसला है, उनसे मुतालिक कुछ पूछना चाह रहे हैं आप? जी। उनका नाम? जी उनका नाम सुमेरा है। सुमेरा। उनकी वालिदा का नाम? उनकी वालिदा का नाम रुखसाना बेगम। रुखसाना बेगम। तो क्या मालूम करना चाह रहे हैं आप? जी बस वो शादी टूट गई, तलाक हो गई। तो अभी लोग यही कह रहे हैं कि आप पे किसी ने जादू किए थे, या आप कोई मतलब अंदरूनी मसला था जिसकी वजह मैं बताता हूँ आपको। बाबा साहब बताएंगे आपको, ठीक है ना? आपको बताएंगे इंशाल्लाह। जो मामला ख़त्म हो गया उसमें क्या पूछना। एक और कॉलर हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी हेलो जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। हेलो जी आप फरमाइए, मैं सुन रहा हूँ। तारुफ कराइए अपना। जी मेरा नाम है आयशा कमल। आयशा कमल जी अम्मी का नाम आमना बीबी। आमना बीबी। क्या? जी बताइए। मतलब मेरे 9th के पेपर होने वाले, मैं कामयाबी के लिए वजीफा पूछना है, और मेरी 2 और बहनें भी हैं, उनके लिए पूछना है। वो क्या पूछना है? कामयाबी के लिए वजीफा। हाँ एक का नाम है जीनत कमल जी, और दूसरी का नाम जैनब कमल। जीनत और जैनब कमल है। इनका भी क्या मसला? ये पढ़ाई का है? हाँ ये भी ऐसे के पेपर होने वाले हैं। कामयाबी के लिए वजीफा बताएं, और मतलब जो सबक याद करें वो याद रह जाए। और दूसरा एक भाई का पूछना है। उनका नाम क्या है? अच्छा, कॉल ड्रॉप हो गई है। एक और कॉलर को हम प्रोग्राम के हिस्सा बनाएंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जनाब जी, अल्लाह का करम। आप सुनाइए। नाम आपका? थोड़ा मसला था मेरा। नाम आपका? जी मैं डेरा राजी खान से बात कर रहा हूँ। इस्माइल, मोहम्मद इस्माइल। मोहम्मद इस्माइल साहब, आपकी वालिदा का नाम? नजीरा बीबी। नजीरा बीबी ना? जी। एक साल से मेरा कारोबार है फर्नीचर का, वो बंद पड़ा है, तो परेशान है बहुत। अच्छा, कारोबार का मसला है। ठीक है। तो दूसरा कारोबार कर रहे हैं बेकरी का, तो क्या वो चलेगी? कौन सा क्या कर रहे हैं? बेकरी का कारोबार कर रहे हैं। बेकरी का काम चलेगा। अच्छा जी, इंशाल्लाह आपको बताते हैं इस्माइल भाई, ठीक है? बहुत शुक्रिया। एक और कॉलर। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। तारुफ कराइएगा। मसला है मेरा कि मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती। आपने अपना नाम और वालिदा का नाम नहीं? कमर जहां। आपका नाम क्या है? जी आपका नाम क्या है? मेरा नाम नसरीन। नसरीन साहबा। और कमर जहां आपकी वालिदा का नाम है? कमर जहां। ठीक है। तो आपकी तबीयत? शुगर, ब्लड प्रेशर, तबीयत ठीक नहीं रहती। ठीक है। गिरी रहती है। ठीक है। इंशाल्लाह आपको बाबा साहब से पूछ के बताते हैं। कॉलर बाबा साहब एक और हम शामिल करना चाहेंगे इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। तारुफ कराइएगा। मैंने ना अपने भाई के बारे में पूछना है। भाई का नाम क्या है? उसका नाम है जुनैद अली। जुनैद अली की वालिदा का नाम? जुबैदा। वो ना बहुत बीमार है, बहुत ज्यादा उसकी तबीयत खराब है। उम्र क्या है भाई की आपके? कर रहा, बेहोशी की हालत में है। आपके भाई की उम्र क्या है जी? कितनी उम्र है? कितने साल के हैं भाई आपके? 32 साल उम्र है। अच्छा, बेहोशी की हालत में हैं। डॉक्टरों ने क्या कहा? उनको ना कैंसर हो गया था मुंह का, उसका ऑपरेट करवाया है। तो पहले वो ठीक था, लेकिन अब वो दोबारा बढ़ना शुरू हो गया। बिल्कुल ठीक हो के फिर बीमार हुआ है।
अल्लाह ताला शिफा अता फरमाए। बाबा साहब भी दुआ कर रहे हैं, हम भी दुआ करते हैं, इंशाल्लाह पूछ के बताएंगे आपको। बहुत शुक्रिया। एक और कॉलर हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, मैंने बात करनी थी। तारुफ कराइए पहले अपना। जी मेरा नाम मुबीन। मुबीन, आपकी वालिदा का नाम? मेरी माँ का नाम नसीम। नफीस नाम बताया? नसीम। नसीम, जी जी। हाँ जी, हाँ जी। क्या मसला क्या है? उनका अपना नाम क्या है? जी मैंने अपने भाई के बारे में पूछना था। वो ना मामा का कहना नहीं मानता, बहुत ज्यादा बदतमीजी करता है, मामा का नाफरमानी करता है। भाई का नाम आपने मुबीन बताया है? नहीं, भाई का नाम गुलरेज। गुलरेज है, अच्छा। गुलरेज, हाँ। गुलरेज जो है वो बदतमीजी करते हैं वालिदा के साथ भी, और बात का नाम नसीम है। ठीक है, वालिदा का नाम नसीम है, जी हाँ। ठीक है, इंशाल्लाह आपको बताते हैं। बाबा साहब एक और कॉलर। बिल्कुल। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। भाई साहब, जनाब मेरी सिस्टर का मसला है सर, कौसर बीबी नाम उसका। जी जी। वालिदा का नाम बख्त परी। बख्त परी, जी जी। बख्त भरी या परी? बख्त परी। बख्त परी। बख्त परी, जी। बताइए कि क्या मसला क्या है? अक्सर बीमार रहती है या दौरे पड़ते हैं ज्यादा से ज्यादा। अल्लाह उसको शिफा अता फरमाए। उसका इस्तखारा करवाना था। ठीक है, इंशाल्लाह आपको बताते हैं। आज बीमारी की निस्बत से ज़्यादा हमारे पास कॉल्स हैं। अल्लाह सबको शिफा अता फरमाए। आमीन सुम आमीन। एक और कॉलर। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम सलाम। जी जी, आपकी आवाज़ आ रही, तारुफ कराइए। तारुफ कराइए अपना। हेलो जी, आपकी आवाज़ आ रही है, आप तारुफ कराइए अपना। मेरा नाम शबाना है। शबाना, आपका अपना मसला है? हाँ। आपकी वालिदा का नाम? नुसरत। नुसरत, क्या मसला है बताइएगा। मेरे वालिद का नाम जमीर हयात। जी जी। मैं ज़्यादातर बीमार रहती हूँ। अच्छा, बीमार रहती हैं आप, क्या बीमार रहती हैं बता सकेंगी? कोई कहता है जादू का असरात है, कोई कहता है जन्नत का असरात है, बहुत ज्यादा परेशान हूँ। कहाँ रहती हैं आप? रहती कहाँ हैं आप? सवादी में। सवात में रहती हैं, ठीक है। सवादी। ठीक है, जी हाँ, बिल्कुल। इंशाल्लाह बाबा साहब से पूछ के बताएंगे आपको। कॉलर हमारे साथ एक और हैं, बल्कि इससे पहले मुझे हुक्म हुआ है बाबा साहब, आपकी इजाज़त से एक वक्फे पे जाते हैं। इंशाल्लाह आपकी कॉल्स भी प्रोग्राम में शामिल करेंगे, और ये जो हमारे पास सवालात आए हैं इनके जवाबात भी देंगे। हमारे साथ रहिएगा। रूहानी दुनिया में एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। मेरे साथ माहिर इल्मुल आदाद, मारूफ रूहानी स्कॉलर मोहतरम मोहम्मद इकबाल बाबा साहब तशरीफ़ फरमा हैं, और हमने कुछ कॉलर्स को प्रोग्राम का हिस्सा बनाया है। उनके सवालात, उनके मसाइल हमारे पास तहरीरी तौर पर मौजूद हैं, जिनके जवाबात इंशाल्लाह बाबा साहब से मालूम करेंगे। कुछ और भी कॉलर्स इस वक्त होल्ड पर हमारे साथ मौजूद हैं, उनको पहले प्रोग्राम का हिस्सा बनाते हैं, देखते हैं हमारे साथ कौन मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। तारुफ कराइए अपना। जी मैं जेरम से बात कर रही हूँ। आपका नाम? मेरा नाम है अंजुम। अंजुम, आपकी वालिदा का नाम क्या है? आपका ही मसला है ना? मैंने जी अपने शोहर का पता करना था। उनका नाम क्या है? मामले नाम क्या है? उनका नाम है अरशद मलिक। अरशद मलिक साहब की वालिदा का नाम? उनका नाम है सकीना बेगम। सकीना बेगम, क्या मसला क्या है? मसला ये कि वो जो काम जो है उनका वो नहीं चल रहा। अच्छा। कोशिश करते हैं, उसमें कोई कामयाबी नहीं हो रही। अच्छा अच्छा। वो उसकी वजह से काफी परेशान है। ठीक है, इंशाल्लाह आपको बताते हैं। प्लीज थोड़ा इंशाल्लाह, अल्लाह बहुत करीम है, इंशाल्लाह आपको बताएंगे। बाबा साहब से पूछ के भी बताते हैं। एक और कॉलर को प्रोग्राम में शामिल कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम भाई। जी जी। बाबा साहब को मेरे बहुत ज्यादा सलाम देना। मैं सनारा हैदराबाद से बात कर रही हूँ। माशाल्लाह। वालेकुम अस्सलाम। तारुफ वो बाबा साहब को बताना, वो इधर आर्मी कैंप से हम लोग हैदराबाद गए थे, तो माशाल्लाह मेरी तबीयत वैसे बहुत बेहतर है। वो हम लोग बाबा साहब को मिल के आए थे ना ताना से। अच्छा, आपने अपना नाम नहीं बताया है? जी जी, वो बाबा साहब को बताना, सुमेरा बीबी है, मेरी अम्मी का नाम है मुमताज बीबी। अच्छा अच्छा। तो बाकी तो सारा मामला ठीक हो गया मेरा। बाबा साहब को बताना कि ये रात को ना बुरे ख्वाब नहीं सोने देते ना, मुझे बहुत ज्यादा बुरे बुरे आ रहे हैं। बाबा साहब आपकी बात सुन रहे हैं, और इंशाल्लाह बाबा साहब अभी आपको बताते हैं। मेरी बाबा साहब से एक और पूछना कि वो मेरे मियाँ की पोस्टिंग हुई है, वो लेटर नहीं आ रहा ना, पंजाब की तरफ हमने जाना ना, तो बाबा साहब को कहना वो उसका इस्तिखारा। मेरे मियाँ का नाम है मोहम्मद अमीन। और उनकी वालिदा का नाम?
पठानी बीबी है। और बाबा साहब को बताना हमारे लिए बहुत ज्यादा दुआ करें, मेरे बहुत ज्यादा सलाम देने हैं बाबा साहब। वालेकुम सलाम। बाबा साहब आपको बराह रास्त सुन रहे हैं, बिल्कुल आपको बताते हैं। इंशाअल्लाह एक और कॉलर को प्रोग्राम में शामिल करेंगे। बाबा साहब आप जब तक हुक्म नहीं देंगे मैं कॉलर्स को शामिल करता रहता हूँ। बस ठीक है, तरतीब के हिसाब से चल रहे हैं। जी हाँ, एक और कॉलर को प्रोग्राम में शामिल करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम जनाब, तारुफ कराइए अपना। मेरा नाम सरदार अली है। सरदार साहब टेलीविज़न की आवाज़ बंद कीजिए और अपनी वालिदा का नाम बताइए। जन्नत बीबी, जन्नत खातून। जन्नत खातून, मसला क्या है? मसला ये है कि एक तो मेरे रोजी में बरकत नहीं होती, तकरीबन मेरे पास मकान नहीं है। मैं बच्चे अपने बेटे के लिए किसी के पास जाता हूँ रिश्ता लेके, तो मुझे नाकामी होती है हर जगह से। आपके बेटे का नाम क्या है? हुसैन अली। हुसैन अली। उनकी वालिदा का नाम? जोरा खातून। जोहरा खातून। अच्छा, इनके रिश्ते का मसला होता है? हाँ, उसका रिश्ता काफी जगहों से मैं जहाँ भी जाता हूँ मुझे नाकामी होती है। क्या करते क्या हैं साहबजादे आपके? नहीं, कुछ नहीं करते, वैसे उसकी कोई रोजी नहीं है। कुछ करवाएं उसको ताकि उसका रिश्ता बेहतर हो, अल्लाह ताला उसको रोजी भी दे और उसको अच्छा रिश्ता भी दे, बर भी दे। अच्छा, एक और कॉलर हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। बाबा साहब जवाब मैं चाह रहा हूँ कि पहले जवाबात की तरफ चलते हैं, फिर इंशाल्लाह। मोहम्मद फैज़ बिन मेहर और नेहा बिनते मेहर के मुतालिक जो बहन आपने पूछा है कि दवाई का कारोबार करते हैं, मेरा ख्याल से मेडिकल स्टोर्स वगैरह होगा जिसके लिए आपने पूछा है। रिस्क के मामला आपने फरमाया कि दुकान नहीं चलती। रब्बे करीम करम फरमाए। मेरे इल्म और आदात के हिसाब से दोनों के ऊपर कोई असरात या जादू का मामला नहीं है। बच्चे को बोलें या बासितू या अल्लाहू, इशा के बाद 313 मरतबा पढ़े, नमाज की पाबंदी करे, अल्लाह की अता से इंशाअल्लाह रिस्क में बरकतें होंगी। और बेटी को भी यही वजीफ़ा, अगर उसके रिस्क का मामला है, वो भी अगर इस फील्ड में है तो उसको भी यही वजीफ़ा बताएं, दोनों पढ़ें, अल्लाह की अता से इंशाअल्लाह ज़रूर करम होगा। खलील अहमद बिन सरदार बेगम, मेरे भाई आपने फरमाया कि 3 साल से बीमार है, रब्बे करीम आपको शिफा अता फरमाए। मेरे इल्मुल आदात के हिसाब से गंदे असरात नमाज की पाबंदी करें और हर नमाज के बाद 3 मरतबा आयतुल कुर्सी और 5 मरतबा सूरह कलम की आखिरी 2 आयतों को पढ़ें, पानी पे दम करके पिएँ, ख़त के ज़रिए तावीज़ात मंगवाएं, अल्लाह की अता से इंशाअल्लाह तबीयत अच्छी हो जाएगी। और दूसरा आपने अब्दुर्रहमान के मुतालिक भी पूछा कि ये भी बीमार रहते तो इसके लिए भी तावीज़ मंगवा लीजिएगा। मेरे हिसाब से अल्हम्दुलिल्लाह इस पर कोई असरात या जादू का मामला नहीं है। फिरोज़ अली बिन सेहत बेगम और राबिया अफरोज़ बिन रियाज बेगम, तो आपने फरमाया कि बहन जो है वो पढ़ाई के लिए मसले में है, उसके पढ़ाई के मामला चल रहे हैं। आजकल अल्हम्दुलिल्लाह पूरे पाकिस्तान में एग्ज़ाम्स चल रहे हैं बच्चों को, बड़ी मेहनतें और बड़ी दुआएं वालिदैन यकीनी तौर पे करते हैं, साल हर साल मेहनत करते हैं। तो अल्लाह ताला सबको कामयाबी अता फरमाए। दिल लगा के पढ़ें, या अलीमू या अल्लाहू 150 मरतबा पढ़ें, पानी में दम करके पिएँ। और फिरोज़ अली के मुतालिक जो आपने पूछा है कि इनकी हड्डियों का मसला है, हर्निया का मसला बताया, हड्डियों में कुछ हर्निया बताया जी। रब्बे करीम आपके वालिद को शिफाए कामिला आजिला नसीब फरमाए। अगर हर्निया का मसला है तो सूरह बय्यना 3 मरतबा हर नमाज के बाद पढ़ें, पानी पे दम करके पिएँ। और खुदा न खास्ता जो हम सुन नहीं पाए सही तरह, शायद मैंने सही सुन लिया, अगर हड्डियों का मसला है तो सूरह बनी इसराइल आयत नंबर 82 40 मरतबा इशा के बाद पढ़ें, पानी पे दम करके पिलाएं और जैतून के तेल पे दम करें। और जोड़ों पे जितने भी जोड़े हैं, घुटनों के जोड़े, हाथों के जोड़ जो हैं, इनके ऊपर मालिश करें, अल्लाह के अता से इंशाअल्लाह करम होगा। ठीक। निसार अहमद बिन फहमीदा के मुतालिक जो बहन आपने पूछा कि 6 माह हुए शादी को, बल्कि आपने ख़ुद निसार भाई हमें कॉल की, रब्बे करीम आपके लिए बेहतरी फरमाया। आपने फरमाया कि तलाक हो गई। देखें, तलाक आपने जो सवाल किया जिसका मुझे जवाब है कि लोग बोलते हैं कि जादू के ज़रिए तलाक करवा दिए। जादू के ज़रिए भी अगर तलाक हुई है तो तलाक तो हो गई। उस सूरत में तलाक नहीं होता कि बंदा अपना औसान खो बैठे और उसको अपनी मौत का भी ना हो, किसी के खुदकुशी भी कर ले और उसको अंदाज़ा ना हो। इस कैफियत में जब आदमी पहुंचता है तो उलमा फरमाते हैं कि इस सूरत में तलाक नहीं होती। जादू के ज़रिए अगर आपका ऐसा ख्याल है, वैसे ऐसा होता नहीं है उमूमन, जादू से भी तलाक हो जाती, इसलिए कि जादू होने से इंसान ऐसे पागलपन में नहीं मुब्तला होता कि वो अपने आप को ही नुकसान पहुंचा ले। ये कैफियत जब हो जाए कि अपने आप को भी नुकसान पहुंचाने के इतना जहन ख़राब हो गया, तो अब उस सूरत में तलाक देगा तो ये उसका उलमा
फैसला अच्छी तरीके से कर सकते हैं। मेरे इल्मुल आदात के हिसाब से आप दोनों के सितारे नहीं मिल रहे, इस्तिखारा ही बेहतर नहीं था और ये शादी होनी ही नहीं थी। बहरहाल रब्बे करीम आप दोनों के हक में बेहतरी फरमाए। और सूरह इखलास 33 मरतबा हर नमाज के बाद पढ़ें, दुआ करें, रब्बे करीम अच्छे असबाब बनाएगा। आयशा, ज़ीनत और ज़ैनब, मेरी बहन आपने फरमाया कि पढ़ाई के लिए तीनों कामयाबी का वजीफ़ा बताएं। एक तो या अलीमु या अल्लाह, अभी मैंने जिक्र किया 150 मरतबा पढ़ें, पानी में दम करके पिएं। दूसरा अल्लाहु रब्बी ला शरीक लहू, इशा के बाद 874 मरतबा पढ़ें, दुआ करें और सारे मामलात के लिए दुआ करें। अल्लाह के अता से इंशाअल्लाह कामयाबी होगी। मोहम्मद इस्माइल बिन नज़ीरा, मेरे भाई आपने फरमाया कारोबार नहीं चल रहा और अब नया काम आप बेकरी का शुरू करना चाहते हैं। मेरे इल्मुल आदात के हिसाब से बेकरी का काम आपके लिए बेहतर है। रब्बे करीम करम फरमाए और आपको कामयाबी नसीब फरमाए। नसरीन बिनते कमर जहाँ, मेरी बहन आपने फरमाया कि शुगर भी है, सुस्ती भी रहती है, काहली बहुत होती है। मेरे इल्मुल आदात के हिसाब से गंदे असरात हैं। रब्बे करीम आपको शिफा अता फरमाए। आयतुल कुर्सी हर नमाज के बाद 3 मरतबा पढ़ें, पानी पे दम करके पिएं। ख़त के ज़रिए शुगर के तावीज़ भी मंगवा लें, उसको पीजिएगा, रब्बे करीम इंशाअल्लाह ज़रूर करम फरमाएगा। जुनैद अली बिन जुबैदा के मुतालिक जो बहन आपने पूछा कि भाई को कैंसर था, सही हो गया था और दोबारा तबीयत ख़राब हो गई, रब्बे करीम इसको शिफा अता फरमाए। मेरे इल्मुल आदात के हिसाब से कोई असरात, कोई जादू या किसी चीज़ का ऐसा ऊपरी मसला नहीं है, सिर्फ बीमारी का मसला है। सूरह मुज़म्मिल शरीफ जितना हो सके इसके करीब बैठकर कोई ऐसा शख्स या खुद अगर ये पढ़ लेता है, कुरान मजीद पढ़ना जानता है, इसको बोले इतनी आवाज़ में पढ़े कि इसके कानों तक उस आवाज़ को पहुंचना चाहिए और जिस्म का हर हर रुआ उस आवाज़ को सुने। अगर दूसरा शख्स कोई पढ़ता है तो वो भी इसके करीब बैठकर पढ़े और इतनी आवाज़ से पढ़े कि इसकी बॉडी सुन रही हो। रब्बे करीम ज़रूर करम फरमाएगा। आमीन। गुलरेज बिनते नसीम के मुतालिक जो बहन आपने पूछा है कि भाई जो है बड़ा नाफरमान हो गया, वालदा को बोलें सलामुन कौलम मिन रब्बिर रहीम 66 मरतबा हर नमाज के बाद पढ़कर पानी पे दम करके पिलाएं। अगर किसी वक्त वो घर से बाहर है नमाज में, जैसे जोहर या असर में, तो पानी दम करके रख लें, जब आए जब पिलाएं, अल्लाह की अता से इंशाअल्लाह फरमा बरदार हो जाएगा। कौसर महमूद बिनते बख्त परी के मुतालिक जो भाई आपने पूछा है कि बहन को दौरे पड़ते हैं, रब्बे करीम इसको शिफा अता फरमाए। मेरे इल्मुल आदात के हिसाब से इसके साथ मिर्गी का मामला है। इसकी वजह ये कि जिस्मानी मर्ज आ रहा है और दौरे की कैफियत जो है वो मिर्गी में होती है। असरात या जादू या जिन्नात का मामला इसके साथ नहीं है। रब्बे करीम इसको शिफा अता फरमाए। मिर्गी का एक तावीज़ में अल्हम्दुलिल्लाह पूरी दुनिया में मेरे तावीज़ात खतूत के ज़रिए जाते हैं। 7 बुत तक ये तावीज़ बांधा जाता है, यानी हर बुत को एक एक तावीज़ बांधते हैं सीधे हाथ में और 8वें बुत को तमाम तावीज़ात गले में डाल दिए जाते हैं। अल्लाह की अता से मिर्गी के मर्ज से निजात मिल जाती है। तो आप तावीज़ात ख़त के ज़रिए मंगवा लीजिएगा। मेरा एड्रेस, मेरे फ़ोन नंबर्स स्क्रीन पे चलते हैं, उसको नोट कर लीजिएगा। उस पर फ़ोन करके या ख़त लिख कर तावीज़ात हासिल कर लें। अल्लाह की अता से इंशाअल्लाह मिर्गी के दौरे ख़त्म हो जाएंगे इंशाअल्लाह। शबाना बिनते नुसरत, मेरी बहन आपने फरमाया कि बहुत बीमार रहती हैं और जिससे पूछते हैं बोलते हैं कि जादू है, टोने हो गए। रब्बे करीम आपको शिफा अता फरमाए। मेरे इल्मुल आदात के हिसाब से नज़र बद है। सूरह कलम की आखिरी 2 आयतें, सूरह कलम 29वें पारे में इसकी आखिरी 2 आयतें हर नमाज के बाद 5 मरतबा पढ़ कर अपने ऊपर दम करें। इशा के बाद 21 मरतबा सूरह फातिहा पढ़ लें, पानी में दम कर लें बोतल में और अगले दिन तक इसको पिएँ। अल्लाह की अता से इंशाअल्लाह आप 21 दिन अमल कर लें, अल्हम्दुलिल्लाह आपकी तबीयत अच्छी हो जाएगी। अरशद बिन सकीना के कारोबार के मुतालिक जो पूछा है, मेरे इल्मुल आदात के हिसाब से किसी किस्म के असरात या रुकावट का मामला इनके साथ नहीं है। रब्बे करीम करम फरमाए। अरशद भाई को बोलें नमाज की पाबंदी करें और हर नमाज के बाद 505 मरतबा या बासितू या अल्लाह, चंद मिनट लगेंगे, इंशाअल्लाह पढ़ें और दुआ करें। अल्लाह की अता से इंशाअल्लाह रिस्क में बरकतें होंगी इंशाअल्लाह। सुमेरा बिनते मुमताज़, मेरी बहन आपने फरमाया कि आप आस्थाने आई थी, सारे मामलात अच्छे हो गए, बस ख्वाब नहीं जा रहे। रब्बे करीम आपको शिफाए कामिला अजिला नसीब फरमाए। ख्वाबों से भी आपकी जान छूट जाएगी। सूरह काफिरून सोने से पहले पढ़ें, अपने सीने पे दम करें और अपने हाथों पे दम करके पूरे चेहरे और बॉडी पे फेर लिया करें। अल्लाह की अता से इंशाअल्लाह बुरे ख्वाब नहीं आएंगे। अच्छे ख्वाब तो आएंगे, बुरे ख्वाब नहीं आएंगे। दूसरा, आपने मोहम्मद अमीन बिन पठानी के मुतालिक पूछा है कि इनका ट्रांसफ़र होने वाला है। मेरे हिसाब से भी इंशाअल्लाह उम्मीद है कि बहुत जल्द इनको लेटर मिल जाएगा, शायद बन गया होगा।
اور انشاءاللہ آپ تک پہنچ جائے گا. اللہ تبارک تعالیٰ آپ کے لیے آسانیاں فرمائے. سردار علی بن جنت خاتون، آپ نے فرمایا روزی میں برکت نہیں، رب کریم اپنی رحمتوں سے رزق میں برکت عطا فرمائے. میرے علم العادات کے حساب سے کسی قسم کے اثرات یا جادو کا معاملہ نہیں ہے. ہر نماز کے بعد آپ اور حسین آپ کا جو بیٹا دونوں لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم 100 مرتبہ پڑھیں، دعا کریں. اللہ کے عطا سے انشاءاللہ دونوں معاملات اچھے ہو جائیں گے. بابا صاحب ایک وقفے کی طرف ہم جائیں گے اور اس کے بعد پھر آپ کی کالز کو پروگرام میں شامل کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے. ناظرین کرام، روحانی دنیا میں میرے ساتھ محترم محمد اقبال بابا صاحب، معروف اسلامک اسکالر، ماہر علم العادات، تشریف فرما ہیں. پروگرام میں کچھ کالرز کو ہم شامل کر رہے ہیں انشاءاللہ، پھر ان کے مسائل کا حل بابا صاحب سے دریافت کریں گے علم العادات کی روشنی میں. پہلی کال اس سیگمنٹ کی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. تعارف میں لاہور سے بات کر رہی ہوں. جی جی. میرا نام ناہید ہے، میری امی کا نام مسرت ہے. جی ناہید صاحبہ فرمائیے. میں تقریباً 4 سال سے سانس کی بیماری میں مبتلا ہوں. اب میری طبیعت بہت خراب ہے تو نہ میری بیماری نہیں ڈاکٹروں کو سمجھ آ رہی. بہت ساری باڈی کے ٹیسٹ کرائے ہیں مگر انہیں کچھ پتہ نہیں چلتا. وہ کہتے ہیں کہ ہم نا بایوپسی کریں گے تو پھر پتہ چلے گا کیا تکلیف ہے. اللہ تعالیٰ کرم فرمائے گا. کلیئر نہیں بتا سکتے. انشاءاللہ بتاتا ہوں انشاءاللہ آپ کو. انشاءاللہ آپ کو بتاتے ہیں. ایک اور کالر کو شامل کر رہے ہیں. السلام علیکم. جی السلام علیکم. ایک اور کالر. یہ کال شاید کنیکٹ نہیں ہو پا رہی ہے. السلام علیکم. جی جناب تعارف کرائیے. آپ کی آواز نہیں آ رہی ہے. آپ کی آواز نہیں آ رہی ہے. ایک اور کالر کو دیکھتے ہیں کون ہے ہمارے ساتھ موجود. السلام علیکم. السلام علیکم. ہیلو. جی السلام علیکم. ہیلو. جی آپ فرمائیے. مجھے آپ کی آواز آ رہی ہے. تعارف کرائیے اپنا. میرا نام واصف علی ہے. واصف علی صاحب، آپ کی والدہ کا نام؟ آپ کی میری والدہ کا نام جو ہے کنیز فاطمہ. اچھا مسئلہ بتائیے اپنا. کنیز فاطمہ. مسئلہ میرا یہ ہے کہ میرا بڑا بھائی ہے وہ دراصل جو ہے نا بہت ضدی ہے، گھر میں کہنا نہیں مانتا. اس کا نام کیا ہے واصف صاحب؟ بھائی کا نام؟ اس کا نام عاصم علی ہے. اچھا وہ نافرمان ہے. ٹھیک. جی نافرمان ہے، ضدی ہے، ہر کسی کو جو ہے نا بے عزت کر دیتا ہے منہ اٹھا کے اور پتہ نہیں. ٹھیک ہے انشاءاللہ آپ کو بتاتے ہیں. انشاءاللہ آپ کو بتاتے ہیں. ایک اور کالر ہمارے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی تعارف کرائیے. میرا مشل ناز. جی مشل ناز. نہیں سمجھ میں آیا، دوبارہ بتائیے. مشل ناز. مشل ناز. آپ کی والدہ کا نام کیا ہے؟ مشل خالدہ. خالدہ. مسئلہ کیا ہے؟ جی وہ مسئلہ یہ ہے کہ نا وہ میری بہن کے رشتے آتے ہیں تو. ان کا نام کیا ہے بہن کا؟ بہن کا نام کیا ہے؟ مشل ناز. بہن کا نام مشل ناز ہے. اچھا ان کے رشتے آتے ہیں تو کوئی بات نہیں ہوتی. اچھا بہن کے رشتوں کا مسئلہ ہے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے، بہت شکریہ، آپ کو بتاتے ہیں. ایک اور کالر. السلام علیکم. السلام علیکم. جی بابا صاحب سے بات کروا دیں. جی جی آپ بالکل آپ فرمائیے، اپنا تعارف کرائیے. جی تعارف کرائیے، بابا صاحب سن رہے ہیں. جی میں نا جی میری سسٹر کا نام زینت طیبہ. کیا نام ہے؟ طیبہ. 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 اور والدہ کا نام کیا ہے؟ والدہ کا نام زینت بی بی. زینت بی بی. مسئلہ کیا ہے؟ جی اس کا رشتہ کہیں نہیں ہو رہا ہے، ذرا دیکھ کے بتائیں، رشتے کا مسئلہ ہے. ٹھیک ہے انشاءاللہ آپ کو بتاتے ہیں. بہت شکریہ آپ نے کال کی. ایک اور کالر ہمارے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم. ہلو. جی السلام علیکم. تعارف کرائیے. جی بابا اقبال صاحب سن رہے ہیں آپ کو. آپ تعارف کرائیے اپنا. جی میں نے اپنا پوچھنا تھا. آپ ٹیلی ویژن کی آواز بند کیجئے اور اپنا تعارف کرائیے. اپنا نام بتائیے، اپنی والدہ کا نام بتائیے. میری امی کا نام مقصود ہے تو میرا نام خالدہ ہے. میں اپنا پوچھنا ہے. جی میں بیمار رہتی ہوں ہر وقت. اچھی بات. ڈاکٹر کے پاس گئی ہوں، کچھ نہیں بتاتے ہیں. انشاءاللہ آپ کو بتاتے ہیں. خالدہ صاحبہ آپ کو بتاتے ہیں. بہت شکریہ آپ نے ہمیں کال کی. بابا صاحب یہ 5 کالرز ہیں جنہوں نے ابھی ہمیں کال کی ہے. ناہید صاحبہ کی پہلی کال تھی. انشاءاللہ عرض کرتا ہوں. ناہید بنت مسرت میری بہن آپ نے لاہور سے ہمیں کال کی ہے اور فرمایا کہ سانس کا مرض ہے، ڈاکٹر بولتے ہیں بایوپسی کا.
یہ پہلی دفعہ ہی میں نے سنا ہے میرے کالز کے اس میں تجربے میں مشاہدے میں کہ سانس کے مرض کے لیے بایوپسی کروانا. رب کریم آپ کو شفا فرمائے. میرے علم العادات کے حساب سے گندے اثرات کا معاملہ ہے. ایک تو سورہ بینہ ہر نماز کے بعد 3 مرتبہ پڑھیں, پانی پہ دم کر کے پئیں, اور عشاء کی نماز کے بعد لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم 100 مرتبہ پڑھیں, پانی پہ دم کریں, اس کو پئیں. اللہ کی عطا سے انشاءاللہ آپ کو سکون ملے گا اور سانس میں آرام بھی آئے گا. اور سانس کا ایک تعویذ بھی ہوتا ہے جو میں اکثر پینے کے لیے بھیجتا ہوں, وہ خط کے ذریعے میرے نمبرز پہ کال کر کے آپ منگوا لیجئے گا, اپنا ایڈریس لکھوا دیجئے گا, انشاءاللہ آپ کو تعویذات بھیج دیے جائیں گے انشاءاللہ. جی آصف علی بن کنیز فاطمہ کے متعلق جو بھائی واصف آپ نے پوچھا ہے کہ بھائی بڑا نافرمان ہو گیا, رب کریم کرم فرمائے, اس کی صحبت کو چیک کریں, اس کے دوست اچھے نہیں ہیں, اور والدہ کو بولیں سورہ یاسین 1 مرتبہ روزانہ اس طرح پڑھیں کہ ہر مبین پر یہ بولیں کہ آصف علی بری عادتوں سے برے دوستوں سے دور ہو جائے, پانی پہ دم کرتے رہیں, دم کیا ہو پانی اس کو پلائیں. اللہ کی عطا سے انشاءاللہ اس کی صحبتیں بھی اچھی ہو جائیں گی اور نافرمانیاں بھی دور ہو جائیں گی انشاءاللہ. مشل ناز بنت خالدہ کے متعلق جو بہن آپ نے رشتے کا پوچھا ہے, میرے علم العادات کے حساب سے رشتے میں رکاوٹیں ہیں اور بہت ساری رکاوٹیں, رشتے آ بھی جاتے ہیں مگر ٹک نہیں پاتے. رب کریم کرم فرمائے. مشل کو بولیں ہر نماز کے بعد 11 مرتبہ سورہ ناس پڑھیں, پانی پہ دم کر کے پئیں. عشاء کے بعد 440 مرتبہ یا لطیفو یا اللہ پڑھنے کے بعد اپنے رشتے کے لیے خاص طور پہ دعا کریں, خط کے ذریعے تعویذات منگوا لیں, اللہ کے عطا سے انشاءاللہ رشتہ ہو جائے گا انشاءاللہ. طیبہ بنت زینت کے متعلق جو بہن آپ نے رشتے کا پوچھا کہ اس کا بھی رشتہ نہیں آتا, میرے علم العادات کے حساب سے نظر بد ہے. سورہ قلم کی آخری 2 آیتیں ہر نماز کے بعد 5 مرتبہ پڑھیں, اور پڑھنے کے بعد دعا بھی کریں, دم بھی کریں اپنے اوپر, اور عشاء کے بعد 336 مرتبہ یا لطیفو یا اللہ پڑھنے کے بعد دعا کریں. اللہ کے عطا سے انشاءاللہ رشتہ ہو جائے گا انشاءاللہ. خالدہ بنت مقصود بی بی, میری بہن آپ نے فرمایا کہ آپ بہت بیمار رہتی ہیں, رب کریم آپ کو شفائے کاملہ عاجلہ نصیب فرمائے. میرے علم العادات کے حساب سے کسی قسم کے اثرات یا جادو کا معاملہ نہیں ہے. سورہ فاتحہ ہر نماز کے بعد 9 مرتبہ پڑھیں, پانی پہ دم کریں, اس کو پئیں. اللہ کی عطا سے انشاءاللہ ضرور شفا ملے گی انشاءاللہ. ناظرین کرام, محترم اقبال بابا صاحب کا ایڈریس, آپ کا ای میل ایڈریس, آپ کا فیس بک پیج جو ہے, تمام ڈیٹیلز, آپ کا ٹیلی فون نمبر, یہ سب آپ کو اسکرین پر نظر آتے ہیں. آپ چاہیں تو اقبال بابا صاحب سے براہ راست رابطہ کر کے اپنے مسائل کا حل دریافت کر سکتے ہیں. اور بہت سارے ایسے ہمارے ناظرین جن کے لیے بابا صاحب نے فرمایا ہے کہ وہ براہ راست خط لکھ کر تعویذات منگوا لیں, وہ بھی تعویذات کے لیے اسکرین پر جو ایڈریس آپ کو نظر آ رہا ہوتا ہے وہ آپ نوٹ کر سکتے ہیں, نوٹ کیجئے اس کو, اور بابا صاحب سے رابطہ کرنا چاہتے ہیں ضرور کیجئے گا. بابا صاحب لاہور اب آپ کب تشریف لے کے جائیں گے؟ بس ہر مہینے 3 دن جا رہے ہیں, اب اگلے پروگرام میں انشاءاللہ اناؤنس کر دیں گے اللہ کی رحمت سے انشاءاللہ کس دن جانا ہے. تو عوام ویسے انشاءاللہ ابھی جو میں 3 4 5 گیا ہوا تھا تو اس میں الحمدللہ عز و جل بہت لوگوں نے ملاقات کی. آئندہ تاریخیں میرا خیال مہینے کے اینڈ کی ہوں گی انشاءاللہ, دن یہی ہوں گے, مطلب اتوار پیر منگل جو لاہور کا شیڈول ہے یہی ہوگا. پروگرام کے بعد ہم الحمدللہ نکلتے ہیں ہفتے والے, اللہ کریم ہے انشاءاللہ میں اگلے پروگراموں میں آپ کو تاریخ بھی اناؤنس تاریخ بھی بتا دیں گے, مقام بھی بتا دیں گے انشاءاللہ. اب میں محترم اقبال بابا صاحب سے درخواست کروں گا پروگرام کے آخری حصے میں ہمارے حق میں, عالم اسلام کے لیے, ہمارے ناظرین کے لیے جو بیمار ہیں خاص کر ان کے لیے دعا فرمائیے سر. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. جزا اللہ عنا سیدنا مولانا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ما هو اہلہ. اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللہم اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. اللہم اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. یا اللہ یا رحمان یا رحیم, تجھے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ مولا ہمارے تمام کبیرہ صغیرہ گناہوں کو معاف فرما. اے رب کریم ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما. اے رب کریم تجھے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ مولا ہمارے ایمان کی حفاظت فرما. اے رب کریم ہمیں دین پر استقامت عطا فرما. اے رب کریم تجھے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ مولا عالم اسلام میں جہاں کہیں بھی مسلمان
مسلمان کسی تکلیف میں رب کریم اس کو تکلیف سے نجات عطا فرما۔ اے رب کریم بے روزگاروں کو رزق حلال کثیر عطا فرما۔ اے رب کریم جو برسر روزگار ہیں ان کے رزق میں برکتیں وسعتیں عطا فرما۔ اے رب کریم تجھے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ مولا، جو بیمار ہیں ان کو شفاء کاملہ عاجلہ نصیب فرما۔ اے رب کریم جو گھروں میں ہسپتالوں میں مریض ہیں، مختلف امراض میں مبتلا ہیں، رب کریم ان کے لیے بہترین اسباب مہیا فرما، ان کو شفاء کاملہ عاجلہ نصیب فرما۔ اے رب کریم تجھے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ مولا، بے اولادوں کو نیک صالح اولاد عطا فرما۔ اے رب کریم جن بہنوں کو بھائیوں کو رشتے نہیں مل رہے، رب کریم ان کو نیک صالح رشتے عطا فرما۔ اے رب کریم تجھے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا واسطہ مولا، ہمیں بار بار حج بیت اللہ نصیب فرما، بار بار میٹھے مدینے کی با ادب حاضری نصیب فرما۔ اے رب کریم ہمارے ملک پاکستان کو استحکام عطا فرما۔ اے رب کریم وطن عزیز کی حفاظت فرما، عالم اسلام کے مسلمانوں کی حفاظت فرما۔ اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا یا مولانا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ نور عرشہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا رحمت۔ اللہ اللہ یا